परम महाशांति है। सभी बेहद के बच्चों को स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष सेवाधारी, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, वायुमंडल में दादाजी से पावर लेके, आत्म स्वरूप में रह के दादाजी से पावर लेके और उस पावर को बेहद के विश्व से संकल्प करेंगे कि परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो जो आपके संकल्प है वो वायुमंडल को नेगेटिव से पॉजिटिव परिवर्तन कर देंगे। इतना पावर उस संकल्प के अंदर चुंबकीय शक्ति होगी, चुंबकीय पावर होगी, खींचने वाली पावर। तो खींचने वाली पावर जो होती है वो क्या करती है? निसंकल्प बना देती है आत्माओं को। तो ये काम बच्चों को, बेहद के बच्चों को जरूर करते रहना है। जो मैं बता रही हूँ वही करना है। इसी से क्या बनोगे? मस्तक मणि। तो मस्तक बाप के मस्तक मणि बनोगे तो मस्तक मणि शुभ चिंतक मणि बनेगी। तो वो सबकी जो चिंताएं हैं उनको मिटाएंगे। जो दुनिया के अंदर चिंता कैसे मिटेगी? जब तक वो आत्माएं निसंकल्प नहीं बनती तब तक वो कैसे निसंकल्प बनेगी? तब तो चिंता से मुक्त होगी ना। जब संकल्प चलेंगे तो वो मुक्त कैसे होगी? तो इसलिए बेहद के परम शांति के जो संकल्प दादाजी ने महामंत्र दिया है उसी से वायुमंडल परिवर्तन होगा। और फिर वायुमंडल में क्या होगा? वो परम प्रकाश हो जाएगा, परम लाइट हो जाएगी, परम आनंद हो जाएगा, परमानंद सुखी हो जाएंगे आत्माएं। जैसे आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 1000 साल पहले भी आत्माएं जो घरों में आम लोग रहते थे वो सोचते नहीं थे, उनकी सोच नहीं चलती थी, निसंकल्प होते थे, उनको संकल्प कम चलते थे। अभी संकल्प ज़्यादा चलने लगे हैं क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है। उस वायुमंडल के अंदर दादाजी की याद के बिना वो संकल्प बंद नहीं हो सकते। तो उस वायुमंडल को बदलने के लिए हमें दादाजी के बेहद के परम धाम में जाके और हमें वो संकल्प छोड़ना है परम शांति का। तो एक संकल्प छोड़ेंगे तो अनेक संकल्प हो जाएंगे और फिर एक्शन का रिएक्शन आएगा। वो जो संकल्प हमने छोड़े, दुनिया को शांति मिलेगी। तो उसी संकल्पों से फिर हमारे ऊपर एक्शन का रिएक्शन आएगा। तो हमारी आत्मा भी शांत होने लगेगी, हमारे भी संकल्प कम होने लगेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जो भी संकल्प चलते हैं पॉजिटिव संकल्प भी चलने बंद हो जाएंगे। और कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है तो ये प्रसाद करना है सभी को। ये हमेशा याद रखना और इस वाणी को बार बार सुनते रहना कि मैंने क्या बताया। निसंकल्प बनने के लिए परम शांति के वाइब्रेशन बहुत जरूरी है ये डालना। अगर परम शांति के संकल्प हम नहीं डालेंगे तो हम भी निसंकल्प नहीं हो सकते। और निसंकल्प होने से ही कर्मातीत अवस्था की ओर जाएंगे। ऐसे विश्व सेवा करनी है, विश्व सेवाधारी बच्चों को। और जो सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, क्या? ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा एक सेकंड, हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले। तो सहयोग क्या देना है? परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं, ये सहयोग देना है। सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले। सदा बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले। जो प्रत्यक्षता के आगे पर्दा पड़ा हुआ है ना, प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाना है। बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप। क्या? अब बातों से कुछ नहीं होगा, प्रमाण देना पड़ेगा कि हम आत्म स्वरूप में है। प्रमाण क्या है? निसंकल्प अवस्था।
निसंकल्प अवस्था माना जो भी आपके सामने आए वो भी निसंकल्प होने लगे, तो ये है प्रमाण। कौन सा प्रमाण है? परम शांति का प्रमाण। परम शांति का प्रमाण क्या है? तो बाप को जानने का प्रमाण क्या है? जो बाप को जानते हैं उनका प्रमाण क्या है? उनका प्रमाण यही है कि वो निसंकल्प होंगे। कर्मातीत अवस्था की ओर जाने के लिए निसंकल्प अवस्था बहुत जरूरी है। तो सदा सर्वात्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, आकर्षित माना चुंबकीय शक्ति, जो चुंबकीय शक्ति है वो आकर्षित करेगी। आकर्षित करने वाले सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले। क्या बाप कितने? एक ही सच्चा बाप है, एक ही सच्चा बाप, सतगुरु टीचर, सदगति करने वाला एक ही है, दूसरा कोई नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले ऐसे विश्व के श्रेष्ठ बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को अति स्नेह और संपन्न याद प्यार, उसके साथ साथ बहुत सारी मुबारक। तो मुबारक किस बात की? निसंकल्प अवस्था बनने की, बाप को प्रत्यक्ष करने की। ये है बेहद के बच्चों के लिए ये मुबारक यही है। और मैं सभी बच्चों को, बेहद के बच्चों को, ऐसे सेवाधारी बच्चों को, सेवाधारी माँ का याद प्यार और ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। परम शांति बेटा, परम शांति, यही पुरुषार्थ करो बेटा, ये वाणी को बार बार सुनते रहना। परम शांति बेटा, परम शांति, परम शांति से परम शांति करो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మా చెప్పినటువంటి యోగ విధానము ఈ విధంగా చెయ్యండి అని సంకల్పాలు పాజిటివ్గా చేస్తూ నెగిటివ్ వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయండి. దీనిలో అయస్కాంతం పవర్ వస్తుంది. మీరు నిస్సంకల్పంగా అవుతూ అందరినీ నిస్సంకల్పంగా కూడా చేయగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలా చెప్పిన హిందీ వీడియోని మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలందరికీ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, విశేషమైన సేవాదారి ఆత్మలకు, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, వాయుమండలంలో దాదాజీ యొక్క పవర్ను వేసేటువంటి ఆత్మలకి, ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దాదాజీ యొక్క పవర్ తీసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ విశ్వమును సంకల్పాలతోటి పరివర్తన చేసే పిల్లలకి బేహద్ పరం మహాశాంతి. సంకల్పాలతోటే పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది అని ఈరోజు మీకు ఏదైతే సంకల్పం ఇస్తూ ఉన్నానో ఆ విధంగా మీరు పురుషార్థం చేయండి. వాయుమండలం నెగిటివ్ నుండి పాజిటివ్గా పరివర్తన అయిపోతుంది. మీ యొక్క సంకల్పాల్లో పూర్తిగా అయస్కాంతం యొక్క శక్తి వస్తుంది. అయస్కాంత శక్తి తోటి పవర్ ఏదైతే లాగబడుతూ ఉంటుందో దాని ద్వారా ఆత్మల్లో నిస్సంకల్పత అనేది తయారవుతుంది. ఈ యొక్క పని బేహద్ పిల్లలకి తప్పకుండా చేయాలి. తప్పకుండా చేయాల్సిన డ్యూటీ ఇది. ఇంకా మీరు దీనితో మస్తకమణిగా అవుతారు. బాపు యొక్క మస్తకమణిగా అవుతారు. మస్తకమణి శుభచింతకు ఆత్మలుగా అవుతారు. ఏవైతే చింత, బాధ ఉన్నాయో అవి కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. ప్రపంచం లోపల చింత ఎలా తొలగిపోతుంది? ఎంతవరకైతే ఆత్మలో నిస్సంకల్పంగా కారో అంతవరకు కూడా సంపూర్ణంగా తయారు కాలేరు.
అందరి యొక్క చింతల నుండి ముక్తి చేసేది మీరే. మరి మీ సంకల్పం చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి, పాజిటివ్గా ఉండాలి. ఇంకా వేరే సంకల్పాలు నడిస్తే ఎలా ముక్తి పొందుతారు వారు? అందుకని బేహద్ పరం శాంతి అనేటువంటి సంకల్పం దాదాజీ ఏదైతే మహామంత్రం ఇచ్చారో అది వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని దృఢంగా చెయ్యండి. పరం ప్రకాశము వెళ్ళిపోతుంది, పరం లైట్గా అంతా మారిపోతుంది, పరమ ఆనందంగా అయిపోతుంది, పరమ ఆనందము పరమ ఖుషి అయిపోతుంది. ఏ విధంగా ఈ రోజు మొదలుకొని 2000 సంవత్సరాల పూర్వంకి వెళ్ళినట్లయితే 3000 సంవత్సరాల పూర్వం, 1000 సంవత్సరాల ముందు ఆత్మలు ఇంట్లో పని చేస్తూనే ఉంటారు, ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు. ఎక్కువగా ఆలోచించేవాళ్ళు కాదు, ఆలోచన నడిచేది కాదు, ఎప్పుడూ నిస్సంకల్పంగా ఉండేవాళ్ళు. సంకల్పాలు చాలా తక్కువగా చేసుకున్న కారణం వల్ల వాళ్ళు చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉండేవాళ్ళు. వాయుమండలం కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేది. అలాగే ఇప్పుడు మీరు నిస్సంకల్పంగా ఉంటూ వాయుమండలంలో పూర్తిగా దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ పవర్ని నింపండి. దాదాజీ యొక్క స్మృతి లేకుండా మీ సంకల్పాలు అనేవి బంద్ కావు. ఈ వాయుమండలం మార్చటం కోసం మనము దాదాజీతో పాటు బేహద్కే బేహద్ పరంధామంలోకి వెళ్ళి సంకల్పాన్ని వదలండి. పరం శాంతి యొక్క సంకల్పాలు. ఒక్క సంకల్పం వదిలితే అనేక సంకల్పాలు అవే స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ ఒకే సంకల్పం అనంత సంకల్పాలుగా అయ్యి అనంత మల్టీవర్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. అనేక సంకల్పాలు అయిపోతాయి. యాక్షన్కి రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది. సంకల్పం ఏదైతే మనం వదులుతూ ఉంటామో దీనితో ప్రపంచానికి శాంతి లభిస్తుంది. ఈ యొక్క సంకల్పాలతోటి యాక్షను తోటి మన ఆత్మ శాంతిస్తుంది. రియాక్షన్ తోటి అనేక సంకల్పాలు వచ్చి ఆత్మలందరూ కూడా శాంతిస్తారు. పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ వెళ్ళిపోతాయి. నెగిటివ్ అంతా కూడా పాజిటివ్ అయిపోతుంది. నెగిటివ్ సంకల్పాలన్నీ బంద్ అయిపోతాయి. ఇంకా కర్మాతీత స్థితి వైపుకు వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క పురుషార్థం చెయ్యాలి. సంకల్పరహితంగా అవుతారు. అంటే పాజిటివ్ సంకల్పాలు ఉండవు, ఒక్కోసారి నెగిటివ్ సంకల్పాలు కూడా ఉండవు. కాబట్టి అందుకని సదా మీరు నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఉంటే కర్మాతీత స్థితిలోకి వైపుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇదే పురుషార్థం ఇప్పుడు అందరూ చేయాలి. సదా ఈ మాటని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. వాణిలో కూడా మాటికి ఇదే వినిపిస్తూ ఉంటారు. నేను ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నానో అదే. నిస్సంకల్పంగా అవ్వటం కోసం పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ చాలా అవసరము. ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు సదా గుర్తుంచుకోండి. సంకల్పము ఎక్కువగా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనం నిస్సంకల్పంగా కాకపోతే ఆ కర్మాతీత స్టేజ్కి ఎలా వెళ్తారు? నిస్సంకల్పంగా అయితేనే కర్మాతీత స్థితికి వెళ్ళిపోగలుగుతారు. అలా విశ్వసేవ చేయాలి. విశ్వసేవాదారి పిల్లలు కదా మీరంతా. మీరు చేయాల్సిన డ్యూటీ ఇదే. సదా ఈశ్వరీయ ప్రేమలో ఇమిడిపోండి. ఈశ్వరీయ ప్రేమలో మునిగిపోతే సదా ఒక్క సెకండ్లోనే మరి ప్రతి సెకండు కూడా మీరు అందరికీ ఒక్కొక్క సెకండు సహయోగులుగా అవుతూ ఉంటారు. సహయోగము ఏమి ఇవ్వాలి? పరమశాంతి వైబ్రేషన్స్ వేయటమే మనం చేయాల్సిన సహయోగం. సదా పవిత్రత యొక్క పరదాను మరి ఏదైతే ఉందో అది బాపును ప్రత్యక్షం చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరి మీ దగ్గర పవిత్రతా శక్తితోటే బాపు ముందు ఉన్నటువంటి పరద తొలగిపోతుంది.
సదా బాపును విశ్వం ముందు ప్రత్యక్షం చేయాలి. ఏదైతే ప్రత్యక్షత పరద ఉన్నదో ప్రత్యక్షత పరద తొలగించాలి. బాపును విశ్వం ముందుకు ప్రత్యక్షం చేయాలి. సదా సర్వ ఆత్మలను ప్రత్యక్ష ప్రమాణ స్వరూపంగా తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు మాటలు ఎక్కువగా వద్దు, ప్రమాణం ఇవ్వండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. ప్రమాణం ఏంటి? నిస్సంకల్ప స్థితి. నిస్సంకల్ప స్థితి అనగా ఏదైతే మీరు ఎదురుగా వచ్చారో నిస్సంకల్పంగా అవ్వటానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే ప్రమాణం. ఏంటి ప్రమాణం? పరంశాంతి. పరంశాంతి అంటే ఏంటి? బాపును ప్రత్యక్షం చేయటం, బాపును తెలపటం. ఎవరైతే బాపును తెలుసుకుంటారో అదే ప్రమాణం అవుతుంది. వారి యొక్క ప్రమాణం నిస్సంకల్పంగా అవ్వటం, కర్మాతీత స్థితికి వెళ్ళిపోవటం. నిస్సంకల్ప స్థితి చాలా తప్పనిసరి. సదా సర్వ ఆత్మలను కూడా ప్రత్యక్ష ప్రమాణ స్వరూపంగా అయ్యి ఆకర్షితం చేయాలి. ఆకర్షణమాన అయస్కాంతం యొక్క శక్తి, చుంబకీయ శక్తి ఆకర్షణగా ఉండాలి. ఏదైతే సదా బాపు మరియు సర్వుల యొక్క కార్యంలో సహయోగిగా అయ్యి ఒకే పేరును పైకి తీసుకురావాలి. మీకు ఎవరు లభించారు? బాపు లభించారు. ఈయనే సత్యమైనటువంటి బాపు. సత్యమైనటువంటి బాపు, సత్యమైన టీచరు, సత్యమైన గురువు. సద్గతి ఇచ్చేటువంటి వారు ఒక్కరే, ఇంకొకరు లేరు. ఏక్ బాపు దూజా నా కోయి. సదా బాపు మరియు సర్వ కార్యంలో సహయోగులుగా అయ్యి బాపు ఈశ్వరీయ సేవకి సహయోగులుగా అయ్యి బాపు పేరును పైకి తీసుకురావాలి. విశ్వంలో శ్రేష్టమైన పిల్లలు, విశేషమైనటువంటి పిల్లలు, అతి స్నేహి ప్రేమ కలిగిన పిల్లలు, సంపన్నంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకు యాద్ ప్యార్. దీనితో పాటు నేను శుభాకాంక్షలు కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. ఏ విషయానికి? మీరు నిస్సంకల్ప స్థితిని అవ్వటానికి పురుషార్థం చేస్తున్నారు, బాపుని ప్రత్యక్షం చేస్తున్నారు కాబట్టి శుభాకాంక్షలు. ఇది బేహద్దు పిల్లలకి ముబారక్. నేను పిల్లలకు, ఇంకా బేహద్దు పిల్లలకి, సేవాదారి పిల్లలకి, సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు యాద్ ప్యార్ నమస్తే అంటూ, పరంశాంతి బేటా, ఇదే పురుషార్థం చేయండి బేటా. వాక్కులోకి మాటికి రాకండి. ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణి ఏదైతే మురళి ఉందో మాటికి వినండి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. పరం శాంతి బేటా, పరం శాంతి, పరం శాంతి బేటా, పరం శాంతి, పరం మహాశాంతి అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.